Hi, good morning everyone. I hope good morning. If anybody is there, just message me, say good morning so that I can know. Hello, anyone there? Hi. Okay. So I think we'll start the today's reading session. Rather, we should not waste time. We will keep it very concise and you see. So if you have any questions, do comment in the chat box. Then I'll start answering any specific questions you have. But we will start the reading session now. Right. So yesterday we have read till the page, this page, like page 69. Uh, So I will share this book in the WhatsApp group, and as well as uh, maybe I will give a link in the YouTube live video. Probably you can go back and read by yourself as well. So I think it would be a great idea if you guys can sit back and read every day 10 to 15 pages. That would be really, really helpful for you guys. So for me personally, this is a very motivating exercise to wake up every day and then read it for you guys. I mean, it's very. I'm very excited to be this reader for you guys. So let's start. Yesterday we stopped at this opportunity, this paragraph. You see. Then we'll start from here. So yesterday, what we stopped is that Mr. Barnes was trying to join with Mr. Edison. So, all like Thomas Alva Edison. Yeah. So, uh, Mr. Edison had. Let's start. Mr. Edison has just perfected a new office device known at the time as the Edison's dictating machine. Later, the Ediphone. Okay. His sales staffs were not enthusiastic about it. They did not believe it could be sold without great effort. Barnes saw his opportunity. It had crawled in quietly, hidden in the old looking machine, which interested no one but Barnes and the inventor. So what happened is that நம்ம பான்ஸ் வந்து
அவர் கூட எடிசன் கூட வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு. ஆனால் எடிசனோட சேல்ஸ் பர்சன்லாம் இப்போ எடிசன் கண்டுபிடிச்ச இந்த டிக்டேட்டிங் சேல்ஸ் மிஷினை எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறதுக்கு எல்லாரும் ஹெசிடேட் பண்ணும்போது பான்ஸ் அங்கே பொறுமையாக வெயிட் பண்ணியிருந்தார் அவருக்கு எடிசனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. உடனே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச உடனே பான்ஸ் நவ் சேஸ் தட் Barnes knew he could sell the Edison's dictating machine. He suggested this to Edison and promptly got his chance. He did sell the machine. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவர் எடிசன் கிட்ட பேசி எப்படியோ அவர் வந்து இந்த மிஷினை விற்கிறதுக்கு எடிசனை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, நான் விற்று தரேன் இந்த மிஷினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓகே, நம்ம எடிசன் சாரும் வந்து ஓகே நம்ம பான்ஸ்க்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம், என்ன தான் வந்து எப்படி விற்கிறான். ஏன்னா மிச்ச சேல்ஸ் பர்சன்லாம் வந்து தேவர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் டிவைஸ். ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு இவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு. ஸோ அவருக்கு இன்னைக்கு கிடச்சிருச்சு, அதனால் அவர் எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறதுக்கு போகிறாருங்க. So he suggested this to Mr. Edison and promptly got his chance. He did sell the machine. In fact, he sold it so successfully that Edison gave him a contract to distribute and market it all over the nation. Out of that business association grew the famous slogan made by Edison and installed by Barnes. ஓகே, நம்ம பான்ஸ் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுனால அவர் வந்து இப்போ பாருங்கள் ஒரு புது ஸ்லோகனே க்ரியேட் பண்ணிட்டார். என்ன ஸ்லோகன்னா, மேட் பை எடிசன் அண்ட் இன்ஸ்டால்ட் பை பான்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பான்ஸ் வரும்போது அவரை எப்படி ஒரு டிக்கெட்டுக்கு காசே இல்லாமல் ட்ரெயினில் வித்தவுட்டில் வராரு நம்ம ஆள். அதுக்கப்புறம் இப்போது என்ன ஆச்சு, அவர் பார்த்துட்டு நம்ம பான்ஸோட டெடிக்கேஷன் அந்த சேல்ஸ் இதை பார்த்துட்டு நம்ம எடிசன் வந்து அவருக்கு பார்ட்னர்ஷிப்பே கொடுத்துட்றாரு. அந்த ஸ்லோகனே வந்து மேட் பை எடிசன் அண்ட் சோல்டு பை பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ த பிஸ்னஸ் அலையன்ஸ் was a great success for more than 3 decades. Out of it, Barnes made himself rich in money, but he did something infinitely greater. He proved that one really can think and grow rich. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே தான் வந்து இந்த புக்கோட க்ரக்ஸே இருக்குது. ஸோ எதுக்குடா இந்த புக்குக்கு போய் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச்னு பேர் வச்சாங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. இப்போ தான் புரியுது. ஒருத்தர் மனசில் வந்து எப்போ நான் வந்து நான் முன்னேறணும், நான் வந்து ரிச்சாக ஆகணும் அப்படின்னு எப்போ ஒருத்தர் வந்து மனசார நினைக்கிறாங்களோ அந்த டிசைர் இருக்குது தெரியுங்களா, அப்போ மட்டும்தான் ஒருத்தரால் வந்து ரிச் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கில் போட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த புக்கோட ஐ திங்க் க்ரக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். பட் போக போக நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். நிறைய உதாரணங்கள், நிறைய பிஸ்னஸ் மேனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ ஹவு மச் கேஷ் தட் ஒரிஜினல் டிசைர் ஆஃப் Barnes was worth to him? I have no way of knowing. Perhaps it brought him $2 or $3 million, but that amount, whatever it may have been, was insufficient when compared to far greater asset he acquired in the form of definite knowledge that an intangible impulse of thought can be transmuted into the physical counterpart by the application of known principles. ஒன்றும் இல்லை, அவர் எவ்வளோ காசு இதுலேருந்து சம்பாதிச்சாரு அப்படின்ற விட இவர் வந்து இதுலேருந்து எவ்வளோ நாலேஜ், அவரோட விடாமுயற்சினால எவ்வளோ நாலேஜ் வந்து இதுலேருந்து கற்றுக்கினாரு அப்படின்ற ஒரு இதுதான். அவரோட டிசையர் தான் வந்து இதில் மேட்ரு. அவர் எவ்வளோ காசு சம்பாதிச்சாரு, அவர் எவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு வந்தாருன்றதை விட அவரோட டிசையர் இது வேணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை, வெறித்தனமான ஒரு மனப்பான்மை. ஸோ அதான் அவர் வந்து பான்ஸ் வந்து பார்ட்னராக வரணும்னு நினச்சாரு. ஆனால் ஒரு வேலைக்காரனாக சேர்ந்தார். என்ன தான் வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் நான் நினச்சதை சாதிச்சே ஆவேன் அப்படின்ற மனப்பான்மை தான் ஒருத்தரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த கதையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
So Barnes literally thought himself into the partnership with the great Edison. He thought himself into a fortune. அவருக்கு ஃபார்ச்சூன் கிடைக்காததுக்கு முன்னாடியே, அவர் பணக்கார ஆவறதுக்கு முன்னாடியே அவர் பணக்கார ஆவான்னு அவர் நம்பியிருக்காரு. அதனால தான் அவர் வந்து ஈஸியா வந்து he could able to ரியலைஸ் his ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்மளும் அதே மாதிரி தான். ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் அ ட்ரீம். இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், வாழ்க்கையில் இது சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் இது எல்லாமே மறந்துடுறோம். லைக் டெய்லி மண்டேன் திங்ஸில் கடைக்கு போகணும், இது பண்ணணும், அது பண்ணணும் அப்படின்ற நம்ம பெரிய கோலை மறந்துடுறோம். அதனால் நம்ம பெரிய கோலை ரொம்ப பெரிய நம்ம நினச்சினே இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக அதை நம்மளால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So he had nothing to start with except the capacity to know what he wanted and the determination to stand by that desire until he realized it. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அவர் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல. அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு இதுதான் இருந்தது, determination and desire. He had no money to begin with. He had but little education. He had no influence, but he did have initiative, faith, and the will to win. With these intangible forces, he made himself number one with the greatest inventor who ever lived. ஸோ இப்போ கூட எனக்கு இதுதான் தோணுது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த யூடியூப் ஸ்ட்ரீமில் யாருமே அவ்வளோ பேர் பார்க்கல. இந்த நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறத மேபி நான் படிச்சிட்ட பிறகு பார்ப்பாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் கூட வியூவரே கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் என் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இது படிக்கிறதுனால நான் 4 விஷயம் கற்றுப்பேன்ற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. மேபி இதை பார்த்துட்டு மற்றவங்களும் கற்றுக்குன்னா சந்தோஷம்தான். அதனால் வந்து என்றைக்குமே வந்து அந்த எண்டு கோல் முக்கியம். ஆனால் அந்த உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நீங்கள் அந்த ப்ராசஸில் ஃபுல்லாக எஃபர்ட் கொடுக்கறது தான் வந்து ஐ திங்க் அந்த எண்டு கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரிங்களா? லெட்ஸ் கோ ஹெட். ஸோ with these forces he made himself number one with the greatest inventor who ever lived. Okay, 3 feet from gold. ஸோ இது ஒரு கதை. இது என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 feet from gold. Now let us look at a different situation and study someone who had plenty of tangible evidence of riches but lost them because he stopped 3 feet short of the goal he was seeking. ஓகே, இவர் மிஸ்டர் பான்ஸ் ஒரு கதை. இப்போ வந்து இன்னொரு கதை வந்து 3 அடி தோண்டி இருந்தாருன்னா அவருக்கு கோல்டு கிடச்சிருக்கும். ஆனால் அவர் முயற்சியை கைவிட்டதுனால அவரோட கோல்டு கைவிட்டுட்டாராம். ஸோ இது யாருன்னு பார்ப்போம். ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இஸ் த ஹேபிட் ஆஃப் குட்டிங் வென் one is overtaken by temporary defeat. Every person is guilty of this mistake at one time or another. An uncle of R.U. Darby was caught by a gold fever. அந்த காலத்துலலாம் கோல்டு ஃபீவர். ஏன்னா கோல்டுலாம் அப்போது எங்கெல்லாம் தோண்டி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தோண்டியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து கோல்டு அந்த தேடலுக்கு பேரே வந்து கோல்டு ஃபீவர்னு வச்சுட்ருக்காங்க. So in that gold rush days and went west to dig and grow rich. He had heard the more gold he has been mined from the human brain than has ever been taken from the earth. அவரோட இமேஜினேஷன்லேயே அவர் வந்து நிறைய கோல்டு மைன் பண்ணி எடுத்துட்டாராம் ஆக்சுவலாக விட. ஸோ he staked a claim and went to work with a pick and shovel. The going was hard, but his lust for gold was definite. After weeks of labor, he was rewarded by the discovery of the shining ore. He needed machinery. கடைசியாக நம்ம டார்பி வந்து கோல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு.
So he needed machinery to bring the ore to the surface. Uh, Quietly, he covered up the mine and retracted his footsteps to his home in the Williamsburg, Maryland, and told his relatives and few neighbors of this fight. They got together money for needed machinery, had shipped. The uncle and Darby went back to work with the to the mine. Okay. The first car of ore was mined and shipped to the smelter. ஆஹா தங்கம் கிடச்சிருச்சு எல்லாரும் மைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So the returns proved that they had one of the richest mines in Colorado. A few more cars of the ore would clear the depths, then would come the big killing in profits. Down went the drills, up went the hopes of Darby and Uncle. Then something happened. In the vein of gold, a ore disappeared. They had come to the end of the rainbow. The pot of gold was no longer there. They drilled on, desperately trying to pick up the vein again, all to no avail. ஸோ ஃபைனலாக வந்து தோண்டிகிட்டே இருக்காங்க, ஆனால் கோல்டே வரல. அதில் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுறாங்க மக்கள். வந்து என்னடா தோண்டிகிட்டே இருக்குமே எதுவுமே கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து நிறைய தோண்டி தோண்டி பார்த்துட்டு தே ஃபைனலி குவிட். Finally, they decided to quit. They sold the machinery to a junk man for a few $100s. Took a train back home. கடைசியாக வந்து அவங்க வாங்கிட்டு வந்த மிஷினரிலாம் ஒரு ஜங்க் மேன் கிட்ட விற்றுட்டு, காயலாங்கடைக்காரர்கிட்ட விற்றுட்டு வீட்டுக்கே போயிடுறாங்க. ஸோ சம் ஜங்க் மென் ஆர் டம். சில காயலாங்கடைக்காரங்களாம் டம்மாக இருப்பாங்க. அவங்க கிடைச்சிட்ட இரும்பு பொருளை தூக்கி விற்றுட்டு அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. ஆனால் இந்த காயலாங்கடைக்காரன் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கிறார். என்ன பண்ணுறாருனா, ஹீ கால்டுன்னு மைனிங் இன்ஜினியர், ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு டு லுக் அட் தி மைன் அண்ட் டு டூ லிட்டில் கேல்குலேட்டிங். அந்த இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறார், திருப்பி நம்ம தோணுனா கிடைக்குமா அப்படின்னு. The engineer advised that project had failed because the owners were not familiar with the fault lines. His calculations showed that the vein would be found just 3 feet from where the Darbys had stopped drilling. That's exactly where it was found. ஸோ நம்ம இன்ஜினியர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரே 3 அடி தோண்டினா கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அவங்க இவ்வளோ தோண்டி 3 அடி எக்ஸ்ட்ரா தோண்டாமல் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றாரு. சரி நம்ம இன்ஜினியர் ஏதோ சொல்கிறாரு, தோண்டி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு the junk man took millions of dollars. கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிடுறாரு என்னென்னு, just 3 feet from where Darby's has stopped drilling, that is exactly where it was found. கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. The junk man took millions of dollars in ore from the mine because he knew enough to seek export council before giving up. Most of the money which பாருங்க நம்மளுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த இடத்துல தன்னோட முயற்சியை விடுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பர்ட் கவுன்சில் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அதனால தான் அவர் வந்து ஜெயிச்சார். டார்பி மட்டும் வந்து அந்த காயலாங்கடைக்கார மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட் இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு சஜஷன்லாம் கேட்டிருந்தாருன்னா அவர் கூட ரிச்சாக இருக்கலாம் விடாமல். ஆனால் பயபுள்ள விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ most of the money went into the machinery was procured through their efforts of R.U. Darby, who was a very young man. The money came from the relatives and neighbors because of their faith in him. He paid back every dollar of it, although he was years in doing so. Long afterwards, Mr. Darby recouped in his losses many times over. When he made his discovery that desire can be transmuted into gold. ஸோ இப்போ நம்ம டார்வி நண்பர் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா, கோல்டே தங்களுடைய ஆசையை கோல்டாக மாற்ற முடியும். தன்னோட ஆசை மீன்ஸ் ஒரு அதுக்கு உருவம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, ஆனால்
ஆசையே நம்மளால் கோல்டாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நம்ம டார்வி கண்டுபிடிக்காது. எப்படின்னா வந்து the discovery came after he went into the business of selling life insurance. பார்த்தீங்களா மக்களே, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் செல் பண்ணியே ஒருத்தர் பெரிய பணக்காராக இருக்காரு. ஓகே, ஸோ remembering that he had lost a huge fortune because stopped 3 feet from gold, நம்ம 3 அடியே கோல்டை விட்டுட்டுமேன்ற அந்த ஃபீலிங்லேயே வந்து விரியாக உழைச்சிருக்காரு போல டார்பி. Darby profited from the experience in his chosen work by this simple method of saying to himself, I stopped 3 feet from gold, but I will never stop because people say no when I ask them to buy insurance. ஸோ இவரோட கோல்டன் ஸ்லோகனே வந்து, இவரோட ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகனே வந்து, நான் வந்து 3 அடியிலேருந்தே விட்டுட்டேன், ஒரு கோல்டை விட்டுட்டேன். ஆனால் இனிமேல்ட்டு யார் என்கிட்ட நோன்னு சொன்னாலும் நான் அதை அந்த நோன்ற ஆன்சரை ஏற்றுக்கவே மாட்டேன், கண்டிப்பாக திருப்பி ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ yeah, Darby in his day was one of the small group of fewer than 50 individuals who sold more than $1 million of life insurance annually. He owed his stickability to the lesson he learned from the quitability, okay, in the gold mining business. ஸோ எந்த காரியம் எடுத்தாலும் அது லாங் டேர்மாக நம்ம அதை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் அதுக்கோட பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, பிஃபோர் சக்ஸஸ் கம்ஸ் இன் எனி ஒன்ஸ் லைஃப், that individual is sure to meet with much temporary defeat, perhaps some failure. When defeat overtakes a person, the easiest and the most logical thing to do is quit. So the easiest thing in life அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு வேறு ஒன்றுத்துக்கு போகிறது தான் உண்மை. ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு தடங்கல்கள்லாம் நிறைய வரும். அது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ஒரு விஷயத்தை நினச்ச காரியத்தை பண்ணுறது. ஆனால் அதை ஈஸியாக நம்ம குவிட் பண்ணிட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் டூ. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இதுதான் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாரு. More than 500 of the successful individuals this country has ever known have told me that their greatest success came one step beyond the point at which defeat. So அந்த 500 பேரை இந்த புக்கில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள். அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் எப்போ ஜெயித்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி வரைக்கும் நான் வந்து அவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் வந்து நான் வந்து தோற்றுருவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீல் வரத்துக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் வந்து அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தோற்றுருவேன்னு தெரியும், ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணல, குவிட் பண்ணல, அவங்க அப்படியே போயிட்டே இருந்துக்கிறாங்க, பார்த்துக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் பீப்புள் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்றாங்க. ஸோ the greatest success came just one step beyond the point at which defeat had overtaken them. இல்லையா? Failure is trickster with a keen sense of irony and cunning. It takes great delight in tripping one when success is almost within the reach. ஸோ இதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஃபெயிலியர் வந்து ரொம்ப ஒரு கன்னிங்கான ஒரு ட்ரிக்ஸ்டர், ஒரு ஏமாத்துக்காரன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஈஸியாக வந்து நம்மளை ஏமாற்ற வச்சிடும். இது உனக்கு வராதுப்பா, அவ்வளோதான், விட்டுட்டு போயிட்டே இரு, வாழ்க்கையில் வேலைக்காகாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணும் ஃபெயிலியரு. ஆனால் இட் டேக் கிரேட் டிலைட் இன் ட்ரிப்பிங் ஒன் வென் சக்ஸஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் வித்தின் த ரீச். அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த ஃபெயிலியருக்கு வந்து ஒருத்தரை
டீமோட்டிவேட் பண்ணி உனக்கு வராது போப்பான்னு சொல்லி அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டு போகும்போது இருக்கிற ஒரு டிலைட்டு தான் வந்து ஃபெயிலியர் வின் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாரும் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, நம்ம சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் எதுக்குடா, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்டா, சிம்பிளாக ஏதோ ஒரு விஷயத்த எடுத்து பண்ணிட்டு வாழ்க்கையில் ஈஸியாக. ஓகே, கரண்ட் போயிட்டுருக்கு. இப்போ ஐ திங்க் வி ஆர் பேக் ஆன்லைன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஓகே. So another topic we are going in is a 50-cent lesson in persistence. Persistence-னா ஒன்றும் இல்லைங்க. Persistence-னா விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. So shortly after Mr. Darby received his degree from the University of Hard Knocks and decided to profit by his experience in gold mining business, he had good fortune to be present on an occasion that proved him that no does not necessarily means no. ஸோ நான் இது எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க, ஒரு பொருளை விற்க போகிறீங்க. அந்த பொருளை நோன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து திரும்பி வந்துடக்கூடாது. இல்லைப்பா எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நீங்கள் திரும்பி வந்துட்டீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களை எல்லாருமே வந்து தோக்கடிச்சிடுவாங்க. ஒருத்தர் வேணான்னு சொல்லும்போது கூட நீங்கள் அதை அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள வாங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட சக்ஸஸ். ஸோ இதில் அதுதான் சொல்கிறாங்க, ஒருத்தர் வேணான்னு சொல்லும்போது அது நோன்ற ஒரு ஆன்சரை எதுக்குமே ஒத்துக்காதீங்க, திருப்பி பர்சியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ one afternoon he was helping an uncle grind wheat in old-fashioned mill. The uncle operated a large farm on which a number of black sharecroppers farmers lived. ஸோ அந்த காலத்துலலாம் வந்து கருப்பினத்தாரை வந்து அடிமைகளாக வச்சுருந்துக்கிறாங்க இந்த வெள்ளைக்காரங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு மில்லில் இவங்க 2 பேரும் வேலை செஞ்சுருந்தாங்க. மிஸ்டர் டார்பியும் அவங்க அங்கிளும் வேலை செஞ்சுருந்துக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து quietly the door was opened and a small child, the daughter of one of the tenants' families, walked in and took her place near the door. The uncle looked up, saw the child and barked at her roughly, "What do you want?"
ஸோ ஒரு சின்ன கருப்பினத்தார் குழந்தை வருது. வந்த உடனே டோரை திறந்து அங்கிள் சொல்கிறாரு, என்ன வேணாம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வெறுப்பா. ஸோ அந்த சைல்டு வந்து பொறுமையாக meekly the child replied, my mama say to send her 50 cents. I'll not. ஸோ எங்கள் அம்மாவுக்கு நீங்கள் ஒரு 50 பைசா கொடுக்கணுமாமே, அந்த காசை கொடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுது அந்த குட்டி குழந்தை. ஸோ I'll not do it, uncle retorted. Now you run on home. நீ வீட்டுக்கு போ, இப்போல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த குழந்தை சரிங்க சார், எஸ் சார், த சைல்டு ரிப்ளைட், பட் ஷி டிட் நாட் மூவ். ஓகே சார்ன்னு சொல்லுத வழியே அந்த குழந்தை அந்த இடத்த விட்டு போமான்றது. அதுக்கப்புறம் அந்த அங்கிள் வெண்ட் ahead with his work, so busily engaged that he did not pay enough attention to the child to observe that she did not leave. When he looked up and again saw her still standing there, he yelled at her, I told you to go home. Go on home. Now you go or I'll take switch on you. நான் அவர் பாட்டுக்குன்னு வேலை செஞ்சுட்டே இருந்துக்கிறாரு. திடீர்னு பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ தான் நான் ஒன்று அப்போவே போக சொன்னேனே, எதுக்கு நின்றுட்டு இருக்க, நின்றுட்டே இருந்தேன்னா பாரு அடி வாங்க போகிற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ த லிட்டில் கேர்ள் செல், ஓகே சார், எஸ் சார், ஐ வில் கோ, பட் ஷீ டிட் நாட் பட்ஜ் அன் இன்ச். நான் போகிறேன் சார், ஆனால் அந்த பொண்ணு அங்கேயே தான் நின்றுட்டு இருக்கு. The uncle dropped a sack of grains he was about to pour into the mill hopper, picked a barrel stave, and started towards the child with an expression on his face that indicated trouble. ஸோ கோவம் வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு இரும்பு இதை எடுத்துகிட்டு அந்த குழந்தைய பாவம் மிரட்டுறதுக்கு போகிறாரு. நம்ம டார்பி வந்து அங்கே உட்காந்துக்கிறாரு. டார்பி held his breath. He was certain he was about to witness a horrible beating. He knew his uncle had a fierce temper in those days. Poor children, especially sharecropper children, simply were not allowed to exhibit such overt defiance. When the uncle reached the spot where the child was standing, she quickly moved forward on one step, looked up into his eyes, and screamed at the top of her shrill voice, my mama got to have that 50 cents அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம அந்த மில் ஓனர் வந்து கையில் இரும்பு எடுத்துகிட்டு அந்த குழந்தைய அடிக்க போகிறாரு. அவர் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிறாரு. ஆனால் அந்த குழந்தை பயப்படாமல் ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி எடுத்து கற்றுதான் அதோட வாய்ஸில், எங்கள் அம்மாவுக்கு நீ அந்த 50 சென்ட்டு வேணும் அப்படின்னு கற்றுதான். The uncle stopped, looked at her for a minute, and then slowly laid the barrel shave on the floor, put his hand in his pocket, took out $50 and gave it to her. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அங்கிள் இவ கத்துறதை பார்த்துட்டு டக்குன்னு பாக்கெட்டில் அந்த கையில் இருந்த அந்த இரும்பு போட்டுட்டு 50 காசு எடுத்து கொடுத்துட்றாரு. ஸோ the child took the money and slowly backed down the door, never taking her eyes of the man she had just conquered. ஸோ அந்த குழந்தை வின் பண்ணிடுச்சு. இப்போ பொறுமையாக பின்னாடி அந்த அங்கிளை பார்த்துட்டே பின்னாடி போகிறான். ஸோ conquered. After she had gone, the uncle sat down on a box and looked out of the window into the space for more than 10 minutes. He was pondering with awe with the whipping he had just taken. ஸோ அந்த குழந்தையோட விடாமுயற்சி வந்து இந்த டார்பி வந்து பார்த்துட்ருக்காரு. மிஸ்டர் டார்பி டூ வாஸ் டூயிங் சம் திங்கிங். That was the first time in all his experience he has seen a black child deliberately master a white adult. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு பிளாக் சைல்டு வந்து ஒரு ஒயிட் மேலே வந்து கான்கர் பண்ணுறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க இந்த டார்பி. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவங்க அடிமையாக தானே இருந்திருக்காங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த சின்ன குழந்தை இவ்வளோ பெரிய ஆளை வந்து வின் பண்ணிட்டு போகிறான். ஸோ ஹவு டிட் ஷி டூ இட்? What happened to his uncle that robbed him of his fierceness and made him as docile as lamb? What strange power did this child use that made her master over this man? These and other similar questions flashed into Mr. Darby's mind, but
he did not find the answer until years later when he told me the story. ஸோ அப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்க்கும்போது அந்த டார்பிக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த புக்கோட ஆத்தர் கிட்ட பார்த்து பேசும்போது தான் இந்த ஸ்டோரி அவருக்கு ஞாபகம் வந்து சொல்கிறாரு. பெர்சிஸ்டன்சி, விடாமுயற்சியோட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு. Strangely, the story of this unusual experience was told to me in the old mill on a very spot where the uncle took his whipping. Strangely, too, I had devoted nearly quarter of a century to study of the same power which enabled a small, illiterate sharecropper child to conquer a powerful figure of authority. As he, as we stood there in the musty old mill, Mr. Darby repeated the story of the unusual conquest and finished by asking, "What can you make of it? What strange power did the child use that so completely whipped my uncle?" The answer to the question will be found in the principles described in this book. The answer is full and complete. It contains details and instructions sufficient to enable anyone to understand and apply the same force which the little child stumbled upon accidentally. Keep your mind alert and you will observe exactly what strange power come to the surface of the child. You will scratch and glimpse of this power in the next chapter. Somewhere in this book, you will find an idea that will quicken your respective powers and place your command for your own benefit. This same irresistible power, the awareness of this power may come to you in the first chapter, or it may flash into your mind in some subsequent chapters. It may come in the form of single idea, or it may come in the nature of a plan or purpose. Again, it may cause you to go back into your past experiences and failures and defeat and bring to the surface some lessons by which you can regain all that you lost through defeat. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து, இந்த சின்ன கேர்ளோட ப்ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்றத, இதை எப்படிலாம் வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த புக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிக்கும்போது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம கற்றுக்கலான்னு சொல்கிறாரு. இந்த புக்கை படிக்கும்போது மேபி ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே உங்களுக்கு இந்த புரிதல் வந்துடலாம். அப்படி இல்லைன்னா சப்சிக்வெண்ட் சாப்டர்ஸில் நீங்கள் படிக்க உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்த்து எதெல்லாம் நீங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்களே கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த புக்லேருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கடைசி சாப்டரில் கூட கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தி செஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஆனால் இந்த பேஜை நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆஃப்டர் ஐ ஹேட் டிஸ்கிரைப்ட் to Mr. Darby the power of unwittingly used by the little child, he quickly retracted his 30 years of experience as a life insurance salesman and frankly acknowledged that his success in that field was due in no small degree to the lesson he has learned from the child. ஸோ அவர் 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்திருப்பார். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சைல்டோட விடாமுயற்சியும் எதுவுமே கம்மி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மிஸ்டர் டார்பி பாயிண்டட் அவுட், எவ்ரி டைம் அ ப்ராஸ்பெக்ட் tried to bow me out without buying, I saw that child standing there in that old mill, her big eyes glaring in defiance, and I said to myself, I have got to make this sale. The better proportion of all the sales I have made were made after people said no. He recalled too his mistakes in having stopped only 3 feet from gold. But that experience, he said, was a blessing in disguise. It taught me to keep on no matter how hard the going may be.
but that experience, he said, was a blessing in disguise. So sometimes failure is not a failure, according to me. This author and also according to me. ஸோ நம்ம ஒரு காரியத்தில் ஃபெயில் ஆகிருப்போம், அது ஜஸ்ட்டு நாட் அ ஃபெயிலியர். இப்போது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய ட்ரை பண்ணியிருப்போம், அதில் ஃபெயில் ஆகிருப்போம். ஆனால் அது வந்து ஃபெயிலியர் மட்டும் கிடையாது. அதுலேருந்து நம்ம ஒரு புரிதலை கற்றுட்டு அடுத்த ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யும்போது அது விடாமல் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் நம்ம வின் பண்ணுவோம். கீப் ஆன் கீப் ஆன் கீப் ஆன் நோ மேட்டர் ஹவு ஹார்ட் த கோயிங் மே பி அப்படின்றாரு. சரிங்களா? ஸோ இந்த பேஜில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு we will start from this page tomorrow. ஸோ இந்த இதை வேணால் முடிச்சிடும். வெல், கீப் ஆன் no matter how hard the going may be. A lesson I needed to learn before I could succeed in anything. So, succeed in anything. இங்கே நிறுத்துவோம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 10-15 பேஜ் இல்லை 20 பேஜ் படித்தனாலே போதும். நம்ம வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இதையும் படிக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு லைஃப்பில் ஒரு புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம வந்து லேர்ன் எவ்ரிடே. நாட் ஜஸ்ட் காலைல எழுந்தோமா, பல்ல தீட்டணுமா, அதே நார்மலான ரொட்டீனு, வேலைக்கு போகணுமா, சாப்பிட்டோமா, தூங்கணுமா இல்லாமல் புதுசாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் கற்றுப்போம். ஒரு புக்கு படிக்கும்போது நம்ம வந்து பாருங்களேன், 1937 எழுதின புக்கு, அதில் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான் இந்த புக்கை எழுதியிருப்பார். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை அந்த உலகத்துக்குள்ளே நம்ம போய் ஒரு மனுஷனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்க்குறோம். ஸோ ஏன்னா ஒரு புக்கு படிக்கும்போது தான் வந்து சொல்லுவாங்க, நீ ஜஸ்ட் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ மாட்ட, ஒரு 100 பேரோட வாழ்க்கையை சேர்ந்து வாழ்வ அப்படின்வாங்க ஒரு புக்கு படிக்கும்போது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம டெய்லி ஒரு புக்கை படிக்கிறோம், ஒரு 10-15 பேஜை படிக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெய்லியும் கிடைக்கும். எனக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால், நான் ஒரு செயலை செய்யும்போது யாராவது என்னை நோன்னு சொன்னாங்கன்னா, அந்த நோன்ற வார்த்தையை நான் எடுத்துக்கக்கூடாது, திருப்பி ட்ரை பண்ணணும். இந்த புக்கில் வந்த மாதிரி முக்கால்வாசி சேல்ஸ் அவர் பண்ணது எப்போன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் நோன்னு வந்தவங்கக்கிட்ட தான் அது திருப்பி சேலே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த பட்சத்தில் நான் வந்து கண்டிப்பாக இதை இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். நான் எப்போல்லாம் யாராவது ஒருத்தர் என்கிட்ட நோன்னு சொல்கிறாங்களோ, அந்த குட்டி குழந்தை அந்த டோரில் நின்று என்னை பார்த்துட்டே இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நானும் வந்து ஒருத்தர் நோன்னு சொல்லும்போது என் காரியத்தை நான் செய்கிறதுக்காக நான் என்ன வேணால் வந்து ஐ ஷுட் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் டு சக்சீட் அந்த சேல்ஸில். வாட் ஐ மீன் இஸ் தட். ஸோ anyway, have a great day and we'll see you tomorrow. Goodbye guys.